ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੋਸੋ ਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਮੋ ਸਰ, ਤੋਸੋ ਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾਮੋ ਸੋ ਭਿਖਾਰੀ। ਮੋਸੋ ਨਾ ਪਤਿਤ ਨਾ ਪਾਵਨ ਤੋ ਸਰ, ਮੋਸੋ ਅਗਿਆਨ ਨਾ ਤੋ ਸੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੋਸੋ ਨਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੋ ਸਰ, ਮੋਸੋ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤੋ ਸੋ ਉਪਕਾਰੀ। ਮੋਰੇ ਹੈ ਅਵਗੁਣ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ, ਮੋਰੇ ਹੈ ਅਵਗੁਣ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ। ਜਾਤ ਰਸਾਤ ਲਿਓਟ ਤੁਹਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵੰਦੇ। ਕਿਛ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਹੋ। ਹਉ ਪਾਪੀ ਬੜ ਗੁਣ ਹੈਗਾਰ, ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा माधो। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा माधो। हम ऐसे माधो, हम ऐसे तू ऐसा माधो। 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 हम ऐसे तू माधो। हम ऐसे तू ऐसा माधो। हम मैले तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते। 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 हम निर्गुण तू दाता माधो। हम ऐसे तू ऐसा 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 माधो। हम ऐसे हम मैले तुम उजल करते। हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। तू सर्व कला का ज्ञाता माधो।
हम ऐसे तू ऐसा, रामैया हूँ बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। सुत अपराध करत हैं जेते, जननी चीतन न राख सुतेते। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेहरे पावो, दया करो किछ मेहरे पावो। डुबदे पत्थर तारे, मेरे अवगण ना चितारी सच्चे पातशाह। अवगण ना चितारी सच्चे पातशाह, चरनां दे नाल जोड़ ले। अवगण ना चितारी सच्चे पातशाह, चरनां दे नाल जोड़ ले। मेरे अवगण ना चितारी सच्चे पातशाह, चरनां दे नाल जोड़ ले। मेरे अवगण ना चितारी सच्चे, चरनां दे नाल जोड़ ले। सच्चे पातशाह चरनां दे नाल जोड़ ले। मेरे अवगण ना चितारी सच्चे पातशाह, चरनां दे नाल जोड़ ले। अवगण ना चितारी सच्चे पातशाह, चितारी सच्चे पातशाह, चितारी सच्चे पातशाह, चरनां दे नाल जोड़ ले। अवगण ना चितारी सच्चे पातशाह, चरनां दे नाल जोड़ ले। मेरे अवगण ना चितारी सच्चे पातशाह, चरनां दे नाल जोड़ ले। मेरे अवगण ना चितारी सच्चे पातशाह, चरनां दे नाल जोड़ ले। अवगण ना चितारी सच्चे पातशाह, चरनां दे नाल जोड़ ले। मेरे अवगण ना चितारी सच्चे पातशाह, चरनां दे नाल जोड़ ले। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चौंकड़े मार के नेत्र बंद करके
एकाग्रता बना के सारे बैठो। वाहिगुरु 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 गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया शाद ननीका अनाज मांगो सत सीका। गौ पैस मांगो लावेरी एक ताज न तुरी चंगेरी घर की गीहन चंगी। जन धन्ना ले वै मंगी तेरे नाम दी जिन्ना ने फेरी माला। नाम दी जिन्ना ने फेरी माला जिन्ना ने फेरी माला जिन्ना ने फेरी माला। तैं फेर दिते भाग उस दे नाम दी जिन्ना ने फेरी माला। फेर दिते भाग उस दे नाम दी जिन्ना ने फेरी माला। तैं फेर दिते भाग उन्हां दे तेरे नाम दी जिन्ना ने फेरी माला। तैं फेर दिते भाग उन्हां दे नाम दी जिन्ना ने फेरी माला। फेर दिते भाग उन्हां दे तेरे नाम दी जिन्ना ने फेरी माला। फेर दिते भाग उन्हां दे नाम दी जिन्ना ने फेरी माला जिन्ना ने फेरी माला। फेर दिते भाग उस दे नाम दी जिन्ना ने फेरी माला। फेर दिते भाग उस दे नाम दी जिन्ना ने फेरी माला। फेर दिते भाग उन्हां दे तेरे नाम दी जिन्ना ने माला। फेर दिते भाग उन्हां दे नाम दी जिन्ना ने फेरी माला। फेर दिते भाग उन्हां दे तेरे नाम दी जिन्ना ने फेरी माला। फेर दिते भाग उन्हां दे परम सत्कारयोग ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਰਬ ਮਾਈਉਰ ਭਾਈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸੰਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ। ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਸੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਂ, ਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸੰਗਤ ਕਹਿਲਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਉਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਗ ਮੈਂ ਗਤ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਛਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 12 ਸਕਿੰਟ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਿਆ ਵੀ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਿਆ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਿਆ ਮਨ ਨਰ ਤੋਂ ਨਰੈਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਤੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। 12 ਸਕਿੰਟ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਖਲੋ ਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਨੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਨੀ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਛਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਲਬ ਨੂੰ ਆਫ ਤੋਂ ਔਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜਹ ਸਿਮਰਤ ਗਨ ਕਾਸੀ ਉਧਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਉਰਤਾਰੋ। ਭਇਓ ਅਟਲ ਧਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਵਿਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ, ਤੈਂ ਕਾਹੇ ਵਿਸਰਾਇਆ। ਜਬ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਗਜ ਗਰਾ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾਂ ਲੋ ਬਰਨੋ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ। ਆਜਾ ਮੇਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾਮਨ, ਤੈਂ ਪੀ ਉਤਰੇ ਪਾਰਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ। ਸੰਗਤ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਐਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ ਨਾ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਹ ਭੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਭੀੜ ਜੋ ਪਾਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭੀੜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋਨਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਭਾਈ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਭੀੜ ਜੋ ਪਾਈ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਪਰੈ ਪਰੀਲਾ।
ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆ ਧਾਰਨਾ 'ਚ ਬੋਲਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਬੱਬੂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਬੈਠਾ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਬੋਲੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਥਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਫਿਰ ਜਥਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ। ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਆ ਮੈਕ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਆਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਦੀ, ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਉੱਚਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ 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 ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ। ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ
ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੱਟੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਟੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੇਠ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਠ ਬੜਾ ਦੁਖੀ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮਾ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਬੜਿਆਂ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਅਜੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਨਾ ਬਚਪਨਾ ਨਾ ਜਵਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਬਾਹਲੇ ਹੀ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਚਾਣਕਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਣਕਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਹੁ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਲਾਡ ਮੇ, ਤਾੜਨ ਮੇ ਅਵਿਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਲਾ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਸੁਤ ਅਰਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਤਾੜਨ ਬਹੁ ਗੁਣਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਡ ਕਰਨ ਦੇ ਔਗਣ ਬੜੇ ਹੈ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟੀ ਭਜਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਚਾਣਕਿਆ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਬਰਸ ਤੱਕ ਲਾਡ ਕਰ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੇਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀ, ਲਾਡ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ। ਤਾੜਨ ਹੈ ਖਟ ਮਾਹੇ। ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਸਮ ਹੋਤ ਹੈ।
ਜਬ ਖੋੜਸ ਤੱਕ ਜਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝ ਲਈ। ਫੇਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੂਹਰਿਓਂ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਬੁੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ ਸੇਠ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਡ ਲੜਾਏ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਲਾਤਾ, ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਣੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾੜਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਧਿਆਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਖੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਬਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਵੇਖ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੇਹੀ ਸੌਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਰਤਨੋਂ ਮੋਲ, ਇਹ ਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੌਣ ਲਾ ਦੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦੂਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਟਲ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ, ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ। ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ, 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 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ। ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ,
ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦਾ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦਾ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਹਾ ਮਾਰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਇਹ? ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਥੀ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਜਦ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ ਵਿਛਰਤ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜ ਵਾਲੇ, ਮੋਇਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਹਾਥੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੇਗੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3 ਫਕੀਰ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਰਿਆ ਹਾਥੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਲੋੜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਪੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਮਸਤ ਪਹਿਰਾਨ ਮਸਤ, ਕੋਈ ਮਸਤ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ में। ਆ ਮੇਰਾ ਪੀਣ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਰ ਕੇ। ਸੁਰਾਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੁਰਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸੁਰਾਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, 4 ਚੁਰਾਹੀਆਂ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਸੁਰਾਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੱਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਹੋ ਉਨੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ,
ਫਿਰ ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੀ ਲੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਕਾਇਆ ਕਾਪਰ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੇ, ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਹੇ ਸੁਪਾਗਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੀ ਲੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸਤ ਅਫੀਮ ਭਾਂਗ ਉਤਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਟਾ ਲਏ ਬੰਦ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਕਤਰੇ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ 2 ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਲੋਕ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਮਸਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ? ਰਾਜਿਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਮਦਰਾ ਪੀਵੇ ਕੜਵਾ ਪਾਣੀ। ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਰਾ ਪੀਵੇ ਕੜਵਾ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 70 ਜਨਮ ਸ਼ਵਾਨ ਕੇ ਜਾਨੀ। 70 ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੂਕਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾੜੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਤਰੂ ਤਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮਾਨੀਐ ਰੇ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੰ। ਤਰੂ ਤਾੜੀ, ਤਰ ਦਰਖਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾੜੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ? ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਨ ਉਹ ਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਭੈੜੀਆਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਭੈੜੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ, ਪੀਂਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਭੈੜੀਆਂ।
ਭੈੜੀਆਂ ਬੋਲੋ ਵਿੱਚ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੀਂਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੀਂਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੀਂਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੀਂਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆ ਵੀ ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਇਧਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਬੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵੈਦਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੀ ਉਹੀ ਦਰਦ ਨੇ ਕੋੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਲੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣ ਭਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮੰਜਾ ਮੋਟਰ ਤੇ ਢਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨਿੱਤ ਪਿਆਲਾ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਅੱਗੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆ ਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਿਆਂ ਲਿਆ ਕੁੱਟ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਸੁਖ ਮਹਿ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਾਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੈ ਵਿਪਤ ਭਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹਟ ਗਏ सब होते हैं रिश्तेदार जब जार पास होता है बिगड़ जाता है रिश्ता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है गरीबी च औखे समय च सारे छड़ जाते हैं ये कल्ला ही रह गया प्रेमा कोड़ी कल्ला ही रोंदा रहिंदा है छड़ गए जिंदे तैनू संगी साथी नाल वे छड़ गए जिंदे संगी साथी नाल वे छड़ गए जिंदे संगी साथी नाल दे छड़ गए जिंदे संगी साथी नाल दे ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿੰਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ
ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ 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 ਛੱਡ ਗਏ ਜਿੰਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵੇ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਥਿਆਇਆ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਿਲਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਐ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬੈਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਰਕ ਦੀਆਂ 4 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿੱਕਰ ਘਰ ਕਪੂਤ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਾਟੀ ਨਾ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖ ਲਓ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਐ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਲਣੇ ਕੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਗਲੇ ਆਲਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਐ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਟਦੇ ਐ ਇਹ ਵੀ ਨਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਕਰ ਘਰ ਕਪੂਤ ਘਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਪੂਤ ਭੈੜਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮ ਪੇ ਕਰੇ ਕਪੂਤ ਅਰ ਕੋ ਲਖਣੀ ਨਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੌਥਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਲੇ ਚੀਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 4 ਚੌਥੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਹੈ ਸਿਆਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਹੀ ਨਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆੜੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬਾਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿੱਘੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਪਰੋ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਵਾਟਰ ਲੱਭਿਆ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਵਾਟਰ ਘੁਮਾ ਚ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਵਾਟਰ ਲੱਭਿਆ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੇਰ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਖੜੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਬੂ ਉਹ
ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਓ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਕਟ ਲੱਭ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਵਾਟਰ ਲੱਭ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਭ ਗਈ ਪਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲੇ ਚੀਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਾ ਇਸ਼ਟ ਉਪਾਸਨਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਪਹਿਰਾਨ, ਤੁਲਸੀ ਖਟ ਲੱਛਣ ਜਹ ਮਿਲੈ ਤਾਹੇ ਸੁਰਗਾ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਪਾਸਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਖਾਨ ਪਾਨ ਪਹਿਰਾਨ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੁਰਗ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਪਾਸਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬਈ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਨੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਡਾਂਗ ਖੜਕੂਗੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਸ਼ਾ ਇਸ਼ਟ ਉਪਾਸਨਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਪਹਿਰਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰਲੂਗਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੁਰਗ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਆਏ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇਂ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ, ਕੋੜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣਕਦੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਥਿਆਇਆ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਚੱਲੀ ਫਿਰ ਇਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਪੈਦਲ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਜੇ ਨਾ ਚਿਮਟੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ ਗਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਗਾ ਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਵੋ, ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ, ਨਿਤਨੇਮ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ, ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀਏ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੀ ਪੀੜ ਘਟ ਗਈ। ਆਹਾ ਹਾ ਹਾ, ਆਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਏ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੂੜ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ। ਰਿਹਾ ਦਾਤਾਰ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ। ਇਹ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਗਿੱਧਾ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਠਾ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧਾ, ਗਾਓ। ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤਾਰਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ, 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 ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਬੋਲੋ। ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਕਰਤਾਰਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ। ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਕੂੜਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੂੜ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੱਚ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੱਲਿਆ, ਕੂੜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਪੀੜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਦਰਦਾਂ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕੋੜ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਕੰਬਲੀ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਕੰਬਲੀ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਪਿੱਛੇ ਟੰਗ ਲਿਆ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ, ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਜਦੇ ਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋੜੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਤਾ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੋ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੂ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਐ।
ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਕਰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਲਦੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਗਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਦੱਸੀ ਓ ਰੱਬਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੋਰ। ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੌਂਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਫੇਰ ਖਾ ਲਈ ਕੋਈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡੇ ਸੌਂਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਣਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਓ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੀ ਓ ਰੱਬਾ ਲੇਖ ਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੀ ਓ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ 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 ਲੇਖ ਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੀ ਓਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੀ ਓਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੱਸੀ ਓ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੀ ਓ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਖ ਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੀ ਓਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਓ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਓ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਐ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ ਐ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਿਆ, ਐ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਦ ਹੰਢਾਏ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਵੇਖੇ ਐ, ਸਾਤੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਪਾਸਾ ਵਟਿਆ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਏ ਆਏ ਨੇ,
ਗੈਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਗੈਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਗੈਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅਜਮਾਏ ਨੇ। ਬਾਹਲਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਏ ਨੇ। ਐਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਦ ਹੰਢਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਦ ਹੰਢਾਏ। ਲੋਕੀ ਕੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ, लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी अजमाए हैं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से भी जख्म खाए। मैं बड़े दुख वेखे आए भोगा मारदा। हजूर कहते इनू जिधर कोड़ी रहिंदे है पिंगलवाड़ा इनू उधर पा दिओ, फिर गल करांगे। बस इनू उधर पाता, इहदियां दर्दां हट गईयां। कोड़ होया होया पर बाणी गाया करे, बाणियों पढ़ी जाता है, बाणियों गाई जाता है। समा बीतदा रहा, गुरु दे कोल रहा तो, गुरु दी सेवा करिया तो गुरमुखो साडे पुठे लेख सिद्धे हो जाते। ये गुरु घर दी सेवा ये तेरे पुठियां लेखां नूं सिद्धा कर दिंदी है। इत्थे कई तरह की सेवा है, भांडे मांजण की सेवा, झाड़ू मारन की सेवा। तू तन करके भी सेवा कर सकदा है, मन करके भी कर सकदा है। ते पंजवें पातशाह कहंदे है गुर सेवा किन्ना लभीते। कहंदे कोई है इहो जिहा दुनिया 'च जिहने गुरु की सेवा करी है ते उहनूं फल नहीं मिलिया। तैनूं फल मिलूगा, तू सेवा करदा रही। सेवादार बन के सेवा करी, तेरे ते किरपा होगी। इत्थे सेवादारां नूं माण मिलदा है। जिन्हें माण गवा के सेवा की उन्हें सब कुछ पा लिया। वेखो जिन्ने गुरु के सिखां दे आपां नाम पढ़ते हैं ना, ये सारे सेवादारी बने हैं। भाई मरदाना, भाई बाला ये सेवक ही बने, कोई जथेदार नहीं बने सी। बाबा बुढ़ा जी सेवादारी बने हैं, भाई भखारी जी सेवादारी बने हैं, भाई गुरदास जी सेवादारी बने हैं, भाई विधि चंद सेवादारी बने हैं। वेखो फिर किड्डे किड्डे खिताब मिल गए, विधि चंद शीना गुरु का सीना। भाई बहलो सब तो पहलों, भाई बहलो वर्गे सेवादार बने। रंगरेटे गुरु के बेटे, ये एडे एडे खिताब फिर सेवा तो ही मिले है। इस वास्ते महाराज कहते बड़ा सेवक ही हुंदा है, तू नीवा बन जा, निमाणा हो के सेवा कर ले, तेरे ते किरपा हो जाएगी। वेख लो जदों जोर दी तूफान आउंदा है, तुसीं बड़े बड़े दरख्तां नूं टुटदे वेखिआ, पर कदे बांस नहीं टुटदा हुंदा। बांस विच औगण ही औगण है सारे। इहदे च एक गुण है, जदों जोर दी हनेरी आउंदी है, इहनूं झुकणा आउंदा है, ये निम जांदा है। कदे बांस दी जड़ नहीं पट्टी जांदी। ये झुकण दा गुण, निमरता दा गुण महाराज कहंदे बांस तो लै लेना चाहिए। बाकी औगण ही औगण बांस दे बाणी च दस्सिआ महाराज ने, पर एक गुण इहदे च निमरता दा, इहनूं झुकणा आउंदा, निमणा आउंदा। महाराज कहंदे तू निमणा सिख लै, निमाणा हो जा, सेवादार बन के सेवा करी। प्रेमा कोड़ी सेवक बन गया। सेवक बड़ा हुंदा है, सेवक बन जा, सेवक बन जा, बड़ा हुंदा है। सेवक बन जा, सेवक बन जा, सेवक बड़ा हुंदा है। सेवक बन जा, सेवक बन जा, सेवक बड़ा हुंदा है। सेवक बन जा, सेवक बन जा, सेवक बड़ा हुंदा सेवक बन जा, सेवक बन जा। सेवक बड़ा हुंदा है। सेवक बन जा, सेवक बन जा, बड़ा हुंदा है। सेवक बन जा, सेवक बन जा, सेवक बड़ा हुंदा है। सेवक बन जा,
ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ। ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ, ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ, ਬਣ ਜਾ 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 ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ। ਬਣ ਜਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ। ਸੇਵਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ। ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਡੇ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੇਵਕ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਐ। ਵੇਖੋ 17-72 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਗਰਾਂ ਢੋਈਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਐਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਸੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਊ ਉਸ ਜਲ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਰੁਮਾਲਾ ਪਲਕ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 15-20 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਹੈ ਪਲਕ ਦਾ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਫਿਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਆ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਮੰਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ 500-400 ਦੀ ਮੰਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਆਦੇ ਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣੇ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਉਸ ਜਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਐਨ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋੜ ਹਟ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ, ਲੋਕ ਪਛਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇੰਨਾ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ। ਨਿਹਾਲ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਝੂਮਦਾ, ਗਾ ਉੱਠਿਆ, ਨੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਬਣ ਆਵੇ। ਬੋਲੋ ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ, ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ, ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋਹੇ ਬਣ, ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਗੁਰ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ? ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਐਨ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ, ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਿਆਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ? ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੌਣ ਕਰਾਊ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਲਿਆਓ 4 ਸ਼ੁਹਾਰੇ, ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਹਾਰਾ ਲਾਉਣੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ। ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋੜਤੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਥੋ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਰਾਰੀ। ਇਹ ਮਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਥੋ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿਹੜਾ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ 72 ਪੀੜੇ।
ਵੀ ਬੀਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਐਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ 72 ਪੀੜ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋੜੀ, ਕਿਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਾਤੇ। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਆਏ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਮਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣਾਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣਾਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਮਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣਾਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਮਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣਾਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਮੁਰਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣਾਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਮੁਰਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣਾਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣਾਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣਾਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਮਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣਾਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਮਖੋ ਤੇ ਨਾਮ ਮਖੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣਾਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੌਡਾ ਤਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਜਬਲਪੁਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕੌਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਗਲੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਧਾੜਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਜਬਲਪੁਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ, ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਤੇ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਐ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋਵੈ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਏ। ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਧਰਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਲੂਗਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੈ। ਹਰੀ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਠਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੜੀਆਂ ਬਣ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਜੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਤੇ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਵਿਗੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਮ ਦੀ ਹੈ।
18 ਅਧਿਆਏ ਆ ਪਾਵਨ ਗੀਤਾ ਦੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰ। ਘਾ ਲਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀ। ਲੋਕੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਗੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕਰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾੜਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ, ਅਸਲੀ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇ ਜਾਮ ਪਰ ਜਾਮ ਪੀਨੇ ਸੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ। रात गुजरेगी सुबह को उतर जाएगी, तू हरि नाम की प्याली पी ले भैया तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। तू नाम का नशा करके वेख, तू बाणी का नशा करके वेख, फिर तेन इत्थे भी आनंद ते तेन अगे भी आनंद है। आओ आपां विचार जिथों शुरू की सी समाप्ति वाल जाइए। बहुत वड्डी किरपा महाराज की, भावें गर्मी का समा फिर भी तुसी बड़ा प्यार का सबूत दे के आनंद माणिया। हाल तो सारा ही भर गया, बाहर तक संगतां बैठियां। आपां बाहला समा नहीं लाउंदे, थोड़े समय तो ही तुसी बहुता लाहा प्राप्त करना है। सो मिल के बहन का आपां नूं सुभाग समा प्राप्त होए। बहुत वड्डी किरपा महाराज ने की है। सो सवेरे साडे भरा मुंशी का पक्का नाम की है? मनजीत मुंशी का पक्का नाम की है? मुंशी हुई है ला, मैनू हजे भी नहीं सुनिया। अलवेल जी वो तो भरा साडा बड़ा, पर असीं आप दा ही नाम रखते हुंदे आ। तो तुहानूं पता ही है की नाम आपां पिंड दे ही सारे। सो बाणी दे भोग घरे पै गए सी, ते संगत दे लो गिणती तुहाडा प्यार ज़्यादा है। आपां कहा भी घरे नहीं काम लोट आउणा, आपां गुरुद्वारा साहिब च रखदे। आ किड्डा सोहना हाल वेखो संगतां ने बनाया, ते बह के वेख लो आपां किन्नियां ने आनंद माण लिया। ओ बाहर तक संगत बैठी है। सारियां दा ही धन्नवाद तुहाडा, जिन्ने वीर भरा दूरों नेड़ियों चल के आए है। बड़ा प्यार का सबूत दे के, शांति का सबूत दे के तुसीं आनंद माणिया। समा गर्मी का महाराज किरपा करन। साध संग की भीड़ जो पाई तो नानक परे परीला। आ भीड़ जिन्हों मिल गई ना, आ गुरु की संगत की भीड़ च जे किते 5-4 धक्के बज गए अपने, ये भीड़ गुरु बाबा जी कहते तेनों पार लगा देगी। आ धक्के तेनों तार देणगे जे किते संगत विच आके तू भीड़ च फस के बह जे। आओ भाई सब का ही धन्नवाद है। हुण आपां समाप्ति करते हैं। एक बेनती सतगुरां दे चरनां विच करिए, फिर आपां समाप्ति। आ धारना पढ़ के आपां गुरु स्तोत्र पढ़ांगे, फिर अरदास गुरु बाबा जी का हुक्मनामा ते गुरु के लंगर भाई सारिਆਂ ने छक के जाने हैं। संगत ने बहुत कुछ बनाया होया, लंगर प्रशादा खीरां वगैरह बड़ा कुछ बनया होया, सारे छक के जाओ। जिन्ने वीर भरा चल के आए, आपां किसी कल्ले कल्ले का नाम नहीं लेंदे, सारिਆਂ ਦਾ ही धन्नवाद है। आओ आपां सतगुरां नूं हाज़र नाज़र मन के एक धारना पढ़िए, फिर समाप्ति करते हैं। सिर पंड पापां दी भारी मेरे सतगुरु जी उतार दिओ। पंड पापां दी भारी मेरे सतगुरु जी उतार दिओ। मेरे सतगुरु जी उतार दिओ। मेरे सतगुरु जी पंड पापां दी भारी
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਪੰਡ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਪੰਡ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਫੰਡ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਫੰਡ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਰ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਤਾਰ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਪੰਡ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਫੰਡ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਫੰਡ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਭਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਰ ਦਿਓ ਪੰਡ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਰ ਦਿਓ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਭ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਓ ਧਨ ਹੈ 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 ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਪਿਆਰੇ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਨ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਭਾਈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਕੋਈ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਮਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆ ਵਾਜੇ ਵਾਜੈ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਓ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਸੂਦੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ